अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरमुल मकाम हज़रात उलमाए कराम, मरकज़े इज्तिमा में शिरकत करने वाले हज़रात सालिकीन, मुसल्लियान कराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कलमे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ दिल के गहराई से, जिस अल्लाह ने हमें बहुत दूर दराज से, ख़ासतन हमें दूसरे मुल्क आपके बांग्लादेश से इस रूहानी तरबियती इस्लाही मरकज़ी इज्तिमा में
شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ دوسری بات، میرے مذاکرہ سے پہلے آپ حضرات کے خدمت میں معذرت پیش کر رہا ہوں۔ ہماری زبان بنگلہ ہے، آپ کے زبان اردو ہے۔ اردو زبان میں تقریر کرنا، اجتماع میں بات کرنا، یہ ہمارے لیے بہت دقت اور مشکل ہے۔ آپ کے محبت، آپ حضرات کے پرخلوص محبت کی وجہ سے، بڑوں کی حکم، اکابرین کی روحانی توجہات کے برکت سے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیٹھا ہوں اللہ کے فضل کرم سے۔ اگر رحمت شامل حال ہو کچھ عرض کروں گا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ جو زندگی ہے، یہ دنیا کی جو زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائی، یہ فنا ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے، بسنے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بھیجا نہیں۔ اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہی پڑے گا۔ دنیا کے دوسرے نام دار الفنا ہے۔ یہ فنا ہونے والے گھر ہے۔ دنیا میں آتے ہیں، جاتے ہیں۔ دنیا کے دوسرے نام دار المسافر ہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے۔ ہم کل ملتان یارپور سے جب آ رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک بورڈ لگا ہوا آ رہا ہے، سامنے مسافر خانہ، سامنے مسافر خانہ۔ وہ جو مسافر خانہ ہے، یہ پورے دنیا یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں ہم ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہوں، بس کچھ معین وقت کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا۔ ہم جب ہمارے اماں جان کے پیٹ میں تھے، امی کے پیٹ میں تھے، ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا کی حیات کی مقدار، تاریخ لکھ دی فرشتہ کے واسطے سے۔ فرشتے کے ذریعہ ہمارے رزق، ہمارے حیات، کتنے دن یہاں بسنا ہے، رہنا ہے، ہماری موت کہاں ہوگی، کس جگہ دفن ہوگی، ہم سعید ہے یا شقی ہے، بدبخت ہے یا نیکبخت، یہ ہمارے رزق سب کچھ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہاں لکھ دیا گیا۔ ہم تو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اللہ ہمارے یہاں واپس کی ٹکٹ بھی، تاریخ بھی یہ لکھ دیا گیا۔ اس دنیا ہمارے لیے آخری ٹھکانہ نہیں ہے، دائمی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی راحت یہ فائنل راحت نہیں ہے، اصلی راحت نہیں۔ اس دنیا کی دکھ یہ بھی اصلی دکھ نہیں، اس دنیا کی سکھ یہ بھی اصلی سکھ نہیں، اس دنیا کی پریشانی یہ اصلی پریشانی نہیں، اس دنیا کی مصیبت، آفات و بلیات یہ فائنل اصلی نہیں۔ اصلی راحت، فائنل راحت آخرت میں ہے۔ فائنل سکھ، فائنل عیش،
راحت یہ آخرت میں ہے، اور مصیبت بھی آخرت کی وہ فائنل ہے۔ یہ دنیا میں ہم اگر کچھ آرام میں رہتے آخرت کے بھول جاتے ہیں، نہیں، اصل راحت ہمیں آخرت میں کرنا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ دنیا فنا ہونے والے گھر ہے، اسی لیے دنیا کا نام دار الفنا ہے، دار الغرور ہے، یہ دھوکا کا گھر ہے۔ یہاں جتنے اسباب، مال و متاع، جتنے آسائش ہے، سب دھوکا دینے والی ہے، دھوکا دینے والی ہے۔ ہم دھوکا کھاتے ہیں، ہم مکر فریب میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ دنیا دھوکا کا گھر ہے، اصل آخرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن تمہیں کچھ نفع نہیں بخشے گا، کچھ کام میں آئے نہیں، تیرے مال، تیرے اولاد، تیرے جائیداد، تیرے کارخانہ، میل، فیکٹریاں، دولت، مال و مال، کچھ ہمیں فائدہ نہیں پہنچ جائے گی۔ ہم صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کے مال کمانے کے پیچھے گھومتا ہوں، چکر میں پڑتا ہوں۔ مال کماؤ، مال کماؤ، کن کے لیے؟ اولاد فرزند کے لیے، رشتہ کے لیے۔ اللہ اس کے طرف اشارہ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں، لا ينفع مال ولا بنون۔ تم جن کے لیے کماتے ہو، جو کماتے ہو، تیرے کام میں آئے گی نہیں، صرف کام میں آئے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم، ایسے ایک دل جس دل میں کوئی نفرت نہ ہو، ایسے ایک دل جس دل میں کوئی معصیت کی خواہش نہ ہو، ایسے ایک دل جس دل میں امراض نہ ہو، ایک ایسے دل جس دل میں حسد نہ ہو، حرص نہ ہو، ریا نہ ہو، کبر تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، جس دل میں گناہ کی خواہشات نہ ہو، خواہش نہ ہو، بلکہ جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں اللہ کی محبت، ایک جلنے والا دل، اللہ کے محبت اور ڈر میں پگھلنے والا دل، اس دن کام میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ والے عارف باللہ، بزرگان دین، بزرگوں اللہ کے دربار میں فریاد کر رہے ہیں، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گر ہوں، اللہ وہ دل دے کہ تیرے عشق کا گر ہوں، دائمی رحمت کے تیری جس پہ نظر ہوں، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ خال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ایک قلب دل عطا فرما، آمین بولیے، آمین۔ اللہم، میرے ساتھ بولیے، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، آمین۔ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما۔
یہ خانقاہ کی محنت، یہ بزرگوں کی، بڑوں کی محنت، یہ ہمارے گزرے ہوئے اکابرین مشائخ کی محنت، یہ دل کو سدھرانے کے لیے، دل میں عشق الہی، محبت الہی، اللہ کی محبت، اللہ کی خوف خشیت بسانے کے لیے اللہ ہمیں ایسا ہی عشق، محبت، خوف خشیت سے بھرپور ایک قلب، دل ہمیں عطا فرما، آمین۔ وہ دل نہیں جو دل ہو تیرے، وہ دل نہیں جو دل ہو تیرے حب سے خالی، رحمت سے عطا ہو مجھے وہ دولت عالی، آمین آمین۔ دوستو، یہاں رہنے کے لیے ہم آیا نہیں، ہمیں بھیجا گیا، اس دنیا میں ہم آیا نہیں، ہمیں بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ زور سے بولیے، اللہ کے نام عشق محبت سے بولنا چاہیے۔ ہمیں کس نے بھیجا؟ اور زور سے بولیے، کس نے؟ یہ ہم سے، میں بیٹھنے سے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی، سانس کا ذکر، قلب کا ذکر اور زبان کا ذکر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ نے بتا رہے تمہارے رب کے نام کا ذکر کرو۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ سب بھائی بتائے محبت سے، اللہ، اور زور سے اللہ اللہ اللہ۔ اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، یہ عربی خطاب میں ہے، اذا تکرر الکلام، جب آپ کسی لفظ کو، کسی کلمہ کو آپ تکرار کریں گے، زبان سے بار بار ریپیٹ کریں گے، اللہ اس قلب کو، اس کلمہ کو اس قلب میں بٹلا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نام بہت عشق، محبت، خوش دلی کے ساتھ، عشق کے ساتھ لینا چاہیے۔ عشق محبت بہت بڑی دولت ہے، عشق محبت الہی یہ بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے۔ دیکھیے، یہ ایک ممبر ہے یا کرسی ہے، ہر کرسی میں ہر ایک کو نہیں بٹا سکتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ ظرف مظروف وہ جانتے ہیں، ظرف مظروف جو جس ظرف میں رکھتا ہے، برتن، پلیٹ، برتن، گلاس، کوئی ظرف میں جو رکھا جاتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں نا۔ مظروف ظرف سے بھی دامی ہے، قیمتی ہے۔ مظروف کی وجہ سے ظرف کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جب پانی پینے کی جو پیالہ ہے، ہم گلاس کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ گلاس کہتے ہیں، گلاس سے پیالہ ہے۔ ایک پیالہ کا قیمت 20 روپیہ بھی ہے، 100 روپیہ بھی ہے، 200 روپیہ بھی ہے، 500 روپیہ بھی ہے۔ خالی گلاس، خالی پیالہ ہو سکتا ہے 20 روپیہ، اگر پانی سے بھر دے ہو سکتا ہے 30 روپیہ، اگر دودھ سے بھر دے 100 روپیہ، اگر مدھو کی کیا اصل کہتے ہیں نا، شہد، اگر شہد سے پیالہ بھر دے ان کی قیمت 500 روپیہ بن جائے گی۔ مظروف سے ظرف کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس قلب میں اللہ کی محبت ہو اس قلب کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جس قلب میں محبت، کس کا محبت؟ اللہ کا محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، یہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ عشق سے بیتاب جو دل ہے نہیں وہ دل نہیں، عشق سے بیتاب جو دل ہے نہیں وہ دل نہیں،
जलवाए जाना से खाली है जो मंजिल नहीं, जलवाए जाना से खाली है जो मंजिल नहीं, वो दिल नहीं जो दिल हो तेरे हुब्ब से खाली, रहमत से अता हो मुझे वो दौलत आली। मजरूफ की वजह से ज़रफ़ की कीमत बढ़ जाती है। ये कल्ब, ये ज़रफ़ है, मजरूफ मोहब्बत इलाही है, मोहब्बत इलाही है। इसलिए हमारे बड़ों ने सिजदा में गिड़गिड़ा कर, मुनाजात में रो रो कर दुआ कर रहे हैं, शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। सुभान अल्लाह, मोहब्बत की आतिश जला दे खुदाया। अगर किसी सूखी हुई घास में, लकड़ी में आग लग जाए, पूरे घर, पूरे मोहल्ला जल जाते हैं। हमारे कल्ब में गैरुल्लाह के घर बना हुआ है, हमारे कल्ब में बहुत सारे मैल कुचल है। अल मुहब्बा युफरकु मा सवल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत गैरुल्लाह को जला देते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत गैरुल्लाह को दस बना देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए किसी अल्लाह वाले ने जिक्र करते मुराकबा के हालत में, मुराकबा समझते हैं ये अल्लाह वाला के एक हाल होते हैं, मुराकबा। अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। किसी खास वक्त में बंदा और अल्लाह के दरमियान हिजाब हटा देते हैं। सुभान अल्लाह, बंदा तसव्वुर करते हैं मैं अल्लाह के सामने हूँ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह बताइए, ये हदीस जिब्राइल है। ईमान सिखलाने के लिए, दीन सिखलाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। मल एहसान, एहसान किया है, सुलूक किया है, एहसान किया है। अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह, तूने इस हाल में इबादत करो जैसे अल्लाह तुम देख रहे हो। हम अल्लाह को देख रहा हूँ वैसा ही इबादत करना। अगर वो आँख नहीं बना सकता तो एक ख्याल बनाओ, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, अल्लाह मुझे देखते हैं। यही सुलूक है, यही तज़कियतुन नफ्स, यही तसव्वुफ है। तो एक अल्लाह वाले सिजदा में, मुराक़बा के हाल में, हालत में दुआ कर रहे हैं, जिक्र के हालत में। इश्क की आतिश का शोला जब उठा, बंदा जब जिक्र करते हैं, जिक्र अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रूने जारी के साथ, गिरिया जारी के साथ, खलवत में खुशू के साथ, मोहब्बत इलाके के साथ जब जिक्र कर रहे हैं, इसके कलब के तरफ ये नज़र दिया, नज़र देकर बता रहे इश्क की आतिश का शोला जब उठा, माँ सेवा माशूक सब कुछ जल बचा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारे दिल में, अल्लाह हमारे दिल में आ जाए, अल्लाह हमारे दिल में बैठ जाए। दोस्तों, यही खानका की मेहनत की खुलासा है। हमारे बड़ों की ये तज़कियतुन नफ्स सुलूक और एहसान सुलूक का मेहनत की मुजाहदा की खुलासा ये है, गैरुल्लाह माँ से वल्लाह दिल से निकल जाए, अल्लाह बच जाए।
मा सवल्लाह, हम तो ये चक्कर में हैं, औरतों के चक्कर में, हसीन औरतों के चक्कर में, माल दौलत के चक्कर में, दुनिया बनाने के चक्कर में, घर बनाने के चक्कर में, मील कारखाना और मिल का फैक्ट्री, दुकान, मार्केट बनाने के चक्कर में, जायदाद बनाने के चक्कर में, ये हम गैरुल्लाह के चक्कर में घूम रहा हूँ। ये अल्लाह वाला कहते हैं। अल्लामा रूमी नाम सुना है? अल्लामा जलालुद्दीन रूमी। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी ने फरमा रहे, पादशाह माल मस्तूर माँ गरीबा हाल मस्त, पादशाह माल मस्तूर माँ गरीबा हाल मस्त, खूब रोया नाज मस्तूर आशिका दीदार मस्त, हफ्त दरिया गर बनोशम तरनगर दद जान मन, शरबते दीदार बायद अज़लबे महबूब मन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह वालों ने मिसाल दिया लाखों तलवार से, तलवार जैसे, ला ये तलवार जैसे, ला इलाहा इल्लल्लाह। जितने माँ सवा है गैरुल्लाह है, अल्लाह के सवा जितने को हमने यहाँ दिल में बसा लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इश्क की आतिश का शोला जब उठा, माँ सवा माशूक सब कुछ जल बचा, तैगला से कत्ल गैरे हक हुआ, तैगला से ला इलाहा इल्लल्लाह, तैगला से कत्ल गैरे हक हुआ। देखिए फिर बाद उसमें क्या बचा, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना, फिर बचा अल्लाह बाकी सब फना। मरहबा आई इश्क तुझको मरहबा, मरहबा आई इश्क तुझको मरहबा। दोस्तों, हम हमारे पास हमारे मेहनत नहीं करते, हम मेहनत करते नहीं, जिक्रुल्लाह के आदी नहीं। वला जिक्रुल्लाह अकबर, जिक्र से अल्लाह के मोहब्बत बढ़ जाती है। मन नहब्बा शैअन अक्सर जिक्रहु, जो जिसके साथ मोहब्बत है उसको जिक्र ज्यादा याद उसे करते हैं। हम हमारे पास सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? जोर से बोलिए। ये जोर से बोलने से शैतान भाग जाती है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से मोहब्बत जाना होना चाहिए। ईमान वालों के कलम में सबसे मोहब्बत किनका होना चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मोहब्बत न होने की वजह से सिजदा में मज़ा नहीं, मोहब्बत न होने की वजह से तिलावत में मज़ा नहीं, मोहब्बत न होने की वजह से जिक्र में दिल लगते नहीं, मोहब्बत न होने की वजह से आँख में पानी नहीं, मोहब्बत न होने की वजह से इबादत में हलावत नहीं। मोहब्बत बहुत बड़ी कीमती चीज है। ये मोहब्बत अल्लाह से मांग कर रू कर मोहब्बत लाने चाहिए। अल्लाह से भीख चाहिए, भीख। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका अहब्बल अशियाई इलैया। दोस्तों, जिंदगी भर बहुत सारे दुआ, बहुत सारे भीख, बहुत सारे फरियाद आपने किए। अल्लाह मुझे औलाद दीजिए, अल्लाह मुझे दुकान दीजिए, माल दौलत दीजिए, जायदाद दीजिए, अल्लाह मुझे पावर दीजिए। कितने
کتنے اللہ کے پاس سوال کے کبھی کسی وقت اللہ سے محبت مانگے آپ؟ نہیں. اللہ کے حبیب نے محبت مانگنے کی دعا سکھلایا. اللہم بلی اللہم اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء الی. اے اللہ میں آپ سے آپ کے محبت مانگتا ہوں. اللہ آپ کے محبت مجھے بیک دے, آپ کے محبت مجھے دے دے. اللہم بلی اللہم انی اسألک حبک احب الاشیاء الی. یہ بہت سارے لوگ, یہ مطلب والے لوگ علماء کے پاس آتے ہیں تعویذات لینے کے لیے. یہ خاوند میاں بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے, یہ میاں بیوی خاوند کو محبت کرنے تعویذ چاہتے ہیں, تعویذ دم کر دو. یہ لوگ غیر اللہ کی محبت کے لیے بھیک مانگتے ہیں, دعا چاہتے ہیں, سوال کرتے ہیں. اے اللہ سب تو فنا ہونے والے ہیں. اللہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ ہے, اللہ ہی رہے گی. اللہ کی محبت بہت بڑی قیمتی سرمایہ ہے. جس کے قلب میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی وہ دل والے دامی قیمت بن گی, قیمتی ہوگی. محبت جب قلب میں آ جاتے ہیں نا, یہ قلب قیمت بن جاتے ہیں, قلب والے بھی قیمتی بن جائے گی. محبت الہی. اللہم انی اسألک حبک. اے اللہ آپ کے محبت مجھے دے دے. دوسرے دعا اللہم انی اسألک منک. اللہ عجیب دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تجھ کو مانگتا ہوں, میں تجھ کو مانگتا ہوں, آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اے اللہ جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئی نہیں میری. جیسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. آپ پورے زمین کے مالک بن گئے, لیکن آپ کو اللہ ملا نہیں. آپ سے فقیر کوئی دنیا میں نہیں. آپ دنیا کے جائیداد آپ کے پاس نہیں, مال و دولت نہیں, مگر آپ کے پاس اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. آپ صبح کھاتے ہیں, رات کے کھانے کے انتظام آپ کے گھر میں نہیں, لیکن اللہ آپ کے پاس ہے. آپ سے بڑھ کر توانگر دنیا میں کوئی بھی نہیں. اسی لیے اللہ والوں نے کہہ رہے ہیں جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شئی نہیں میری. من کان للہ کان اللہ لہو. اللہ اکبر کبیرہ. جسے اللہ مل جائے اسے سب مل جائے. ہمارے ان سلسلوں میں جو بڑے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, جن کو مسند الہند کہلاتا ہے. مسند الہند, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ ہندوستان میں دلی شاہی جو مسجد ہے ان میں اعتکاف تھے. اعتکاف یہ کبھی مسجد کے جو گیٹ ہے, دروازہ ہے, دروازہ کے قریب آ جاتے ہیں. یہ دروازہ کے بالکل سیدھا یہ ہندوستان کے جو دارالحکومت کے جو کیا لال قلعہ ہے نا, وہ لال قلعہ دیکھا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ گیٹ دروازہ میں آ کر انگل اٹھا کر جو وزیر اعظم رہتے ہیں, فوجیں رہتے ہیں,
हुकूमत चलाते हैं जिन लोग, बादशाहों की तरफ अंगुल उठा कर कहते थे, दिले दारम जवाहिर पा राये अशकस्त तहवीलश के दारद ज़ेर गर्दो मेरे सामाने के मंदारम। समझ में आए नहीं? कहते हैं ये आई बादशाहों, हुक्मरानों, सुनो, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम समझते हो तुम्हारे पास फौज है, तुम्हारे पास माल दौलत है, तुम्हारे पास हुकूमत है, तुम्हारे पास जायदाद है। मैं ओलिउल्लाह कह रहा हूँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई भी नहीं, सब कुछ मैं ओलिउल्लाह के पास है, क्योंकि मैं ओलिउल्लाह के दिल में अल्लाह है। मैं ओलिउल्लाह के दिल में कौन है? अल्लाह है। अल्लाह जिसे मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। आज लोग और अल्लाह अकबर दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते दुनियादार बन जाते हैं, कभी दुनिया मिलते मिलते नहीं। लेकिन कोई भी हकीर, कोई भी फकीर, कोई भी गरीब अल्लाह मिलने के लिए कोशिश करे ना, उसे जरूर बिजरूर अल्लाह मिल जाएगी। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। समझ में आए नहीं? अगर आपका मकसद, आपका टारगेट बना लिया, मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े कोटिपति, मिलियनपति, सबसे बड़े तवंगर माल वाला बनूंगा, हो सकता है माल वाला बन भी जाएंगे या माल वाला नहीं बनेंगे। आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, दोनों के शक है। लेकिन कोई भी फकीर, कोई भी हकीर, कोई भी नालायक, कोई भी आम मुसलमान अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए कोई मुशक्कत करे, मेहनत करे, जरूर बिजरूर उसे अल्लाह मिल जाएगा। समझ में आए? अल्लाह हमें इस खानकाह में जो इज्तिमा हो रहे हैं, इस इज्तिमा से फ़ायदा हासिल करने के तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे शिरकत की कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले। खुलासा-ए कलाम अल्लाह, इश्क वाला कल्ब सलीम, आपके खौफ खशियत वाले एक कल्ब, एक दिल हमें अता फरमा। आमीन बोलिए। आमीन आमीन आमीन। इन दिल है ना, ये अल्लाह की दो अंगुली के दरमियान है। इन्ना कुलूब बनी आदम बैन इस्बअैन मिन असाबिर रहमान। ये बनी आदम के कुलूब दिल है, ये अल्लाह की दो अंगुली के दरमियान है। युकल्लिबुहा कैफ यशा, युकल्लिबुहा कैफ यशा। इसीलिए दुआ की तरह या मुकल्लिबल कुलूब, या मुसर्रिफल कुलूब, अल्लाह के हबीब ने दुआ सिखलाया। अल्लाह हमें एक कल्ब सलीम अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।